القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یوسف میں آج ہم آیت نمبر 11 قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. بھائیوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہوا ہے آپ کو کہ نہیں آپ بھروسہ کرتے ہیں ہم پر یوسف کے تعلق سے، حالانکہ ہم تو اس کے انتہائی خیر خواہ ہیں. آیت نمبر 12 ارسلہ معانا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. اور بھیج دیجیے اسے ہمارے ساتھ کل صبح، وہ کھائے گا، پیے گا اور کھیلے کودے گا، اور بے شک ہم اس سے ضرور اس کی حفاظت کریں گے. آیت نمبر 13 قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. یعقوب علیہ السلام ان سے کہنے لگے بے شک میں وہ دکھی کرتی ہے مجھے یہ بات کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا لے اور تمہارا اس پر سے دھیان وہ ہٹ جائے. آیت نمبر 14 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بھائیوں نے کہا اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہمارے اتنے سارے ہونے کے باوجود تو بے شک ہم تو اس صورت میں بڑے ہی ناکارہ ثابت ہوں گے. آیت نمبر 15 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پھر جب وہ گئے یوسف علیہ السلام کو لے کر اور ایک جٹ ہوئے وہ اس پر کہ وہ ڈال دے یوسف کو گہرے کنویں میں، تو ہم نے وحی کی یوسف کی طرف کہ ضرور بضرور تم خبر دو گے انہیں ان کے ان تمام معاملات کے بارے میں، اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم وہ آیت نمبر 11 سے 18 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 16 وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اور آئے تمام بھائی اپنے والد کے پاس رات کو روتے ہوئے. آیت نمبر 17 قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. وہ سب آ کر کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، بے شک گئے تھے ہم سب دوڑ لگانے، اور ہم نے چھوڑا تھا یوسف کو ہمارے سامان کے پاس، تو کھا گیا اسے بھیڑیا، اور ہم پر آپ وہ بھروسہ نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں. آیت نمبر 18 وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. اور بھائیوں نے وہ لایا یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون کا داغ لگا کر. والد نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے بلکہ بنا لیا ہے تمہارے لیے تمہارے جی نے ایک ایسے ہی بہانہ
तो मैं बहुत ही खूब सब्र करूँगा, और सब्र करने का जो हौसला है वो अल्लाह ही मुझे देगा उस पर जो तुम जो है बयानबाजी कर रहे हो। आगे चलिए हम आयत नंबर 11 से जो है आगे स्टोरी देखते हैं कि जब भाइयों ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि अब हमें यूसुफ के साथ करना क्या है अपने वालिद की तवज्जो लेने के लिए, तो अब जो है इन लोगों ने जो है वो इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए गए अपने वालिद के पास और कहने लगे, क़ालू या अबाना मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ। भाइयों ने कहा कि ए हमारे अब्बा जान, क्या हो गया है आपको, आप हम पे तो भरोसा ही नहीं करते यूसुफ के ताल्लुक़ से। कहने लगे व इन्ना लहू ला नाफ़िहून, कि हालांकि हम तो उनके खैर ख्वाह हैं, वेल विशर है। जुमले पे ज़रा गौर करिएगा। ऊपर हमने आयतों में देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा हो रहा है, प्लानिंग चल रही है पूरा, और अब्बा के सामने क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो उसके बहुत खैर ख्वाह है, वेल विशर है। देखिए ऐसे ही होता ना, कुछ लोग देखें कि सामने से बहुत ही यानी कि ना कहते हैं कि ओहो बहुत अच्छा हुआ आपके साथ, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, और दिल में उनके इतनी जलन और कुढ़न होते रहती है, हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारा काम हो गया। और कुछ लोग ऐसे कि दिल में जलन, ओहो अच्छा हुआ ये रिश्ता हो गया, और इस तरीके से, और दिल में क्या सोचते हैं क्यों हुआ वहाँ रिश्ता, और इस कदर हसद भरी होती है उनके दिलों में। तो याद रखें, इसी पर जो मैं आपसे कह रही थी कि ज़ाहिर जो है वो ताज़ीम के अलावा बातिनी ताज़ीम भी इंसान के अंदर होनी चाहिए। कुछ लोग सामने से आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और दिलों में गालियां देते रहते हैं। याद रखें कि अच्छे अखलाक आपके सामने और पीछे हर जगह जो है वो झलकना चाहिए। अब क्या हुआ, जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आकर अपने वालिद से इस तरीके से कहा, और क्या कह रहे हैं देखिए, और दिल में उनके चोर था ना, दिल में बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ भरा हुआ था। और याद रखिए, जो इंसान जितना ज़्यादा झूठा होता है ना, अपनी बात को ज़ाहिर करने के लिए वो उतना ही सफाइयाँ देते रहता है। और मज़ीद वो कहने लगे, भेज दीजिए ना हमारे साथ, कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, यरता व यलअब व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, वो हमारे साथ खाएगा पिएगा खेलेगा सैर करेगा, यानी कि पिकनिक पे हम जा रहे हैं, और बेशक हम तो उसकी जो है वो हिफाजत करने वाले हैं, ज़रूर हम उसकी हिफाजत करेंगे। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर यरता जो लिखा हुआ है, पिकनिक के लिए हम जाते हैं, जैसे पिकनिक पे क्या होता है अमूमन खेलना कूदना खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग ना, तो उसी तरीके से वो कहने लगे कल हमारे साथ सुबह भेज दीजिए यूसुफ को, हमारे साथ खेलेगा कूदेगा खाएगा पिएगा। अब उन लोगों ने तो अपनी बात रखी। अब भाई आकर वालिद से बात करेंगे तभी तो आगे कुछ बात बढ़ेगी ना, अपनी बात रखी उन्होंने। और फिर उसके बाद जो है, अब आप यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या जवाब दिया। आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़ाला इन्नी लयहज़ुनुनी, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक दुखी करती है मुझे ये बात कि तुम उसे अपने साथ ले जाओ, और मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसे भेड़िया ना खा ले। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा उसे भेड़िया ना खा ले और तुम्हारा उस पर से ध्यान जो है वो हट जाए, तुम्हारा ध्यान ही ना रहे उस पर। आप सोचिए ज़रा, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो भेजना जो है चाह रहे थे, नहीं, असल में ये जो है इनकार की एक सूरत थी। डायरेक्टली अपने बच्चों को मना नहीं कर रहे थे, हिकमत थी ना उनके अंदर, समझदार थे, अल्लाह के नबी थे, तो एक इनकार का उनका अंदाज़ था कि मैं भेजना नहीं चाहता हूँ, ऐसी बात है। हालांकि उनसे जो कुछ चंद गलतियाँ आप कहें कि हो गई थी उस वक्त, खैर अल्लाह ने इस्लाह की उसकी, मुझे और आपको भी काफ़ी लेसन इससे लेना चाहिए। हुआ यूँ कि उन्होंने जो ये बात कह दी ना, मुझे डर है, मुझे खौफ है इस बात का कि उसे जो है यानी कि भेड़िया ना खा जाए। आता है यानी कि मुफस्सिरीन कहते हैं, रिवायतों में आता है, याकूब अलैहिस्सलाम को ऐसा जुमला नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि अक्सर जब हम अपना वीक पॉइंट किसी को बता देते हैं ना, उसी वीक पॉइंट का फ़ायदा अगला बंदा उठाता है। जैसे कि यहाँ पर इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे
کہ یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے جو ہے ان کے اس جملے سے کتنا فائدہ اٹھایا. وہ منع کر رہے تھے کہ نہیں میں نہیں بھیجنا چاہتا ہوں، اس طریقے سے مجھے خوف ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ بات منوا کر چھوڑی. ہوا یوں کہ خیر یعقوب علیہ السلام سے یہ بھی غلطی ہوئی کہ بچوں کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یا یوسف علیہ السلام کو جانے دیا، اینڈ اللہ پہ توکل کرے بغیر، اللہ کی پناہ میں دیے بغیر. دیٹس وائی ان کا جو خوف تھا، ان کا جو ڈر تھا، وہی ان پر جو ہے وہ حاوی ہو گیا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. آیت نمبر 14 میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا قالوا لئن اکلہ الذئب. تو بھائی جو ہے وہ اور یعنی اطمینان دلا رہے ہیں، بھروسے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کو. کہنے لگے کہ دیکھیے اگر اسے بھیڑیا کھا لے گا ونحن عصبہ، ہمارے اتنے سارے ہونے کے باوجود بھائی اس صورت میں ہم بہت نقصان اٹھائیں گے، بڑے ہم تو ناکارہ ثابت ہو جائیں گے. یقین دلا رہے ہیں اپنے والد صاحب کو کہ یوسف کو کچھ نہیں ہوگا، بس بھیج دے ہمارے ساتھ. اور پھر خیر ان کے کہنے پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بھائی ان کو لے گئے اپنے ساتھ. تو یاد رکھیں کہ جو بندہ، میں نے کہا نا کہ جتنا زیادہ جھوٹا ہوگا اتنی ہی زیادہ اپنی باتوں کو خلاصہ کرے گا، کلیئرٹی دے گا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، قسمیں کھائے گا آپ کے سامنے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ باتیں کرے گا. اب یہاں پر دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا، جو ہمارا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، یا کہیں ہمارا جو یعنی کہ کہ ان چیزوں کو ہمیں دوسروں کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. جیسے آپ سمجھے کہ بچوں میں اکثر جب بچوں کا ساتھ جو کہ بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ بچہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ مما مجھے اسکول نہیں جانا ہے، دین آپ آگے سے کہتی اوہو کیا ہوا، سر میں درد ہے تمہارے، بخار ہے. تو بس بچہ آپ کا اسی بات کو پکڑ کر ہاں مما میرے سر میں درد ہے. اب آپ سر کھول کے تو دیکھ نہیں رہی بچے کے سر میں درد ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس بچے کو آپ نے دیکھا، اس کا ویک پوائنٹ اس کو بنا دیا، اور اس طریقے سے وہ بچہ اس بات کو لے کر اور آپ کی جو ہے وہ غلط فائدہ آپ کو اٹھا سکتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے جو ایسا کہا، تو آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کے خوف کو اور جو ہے اس طریقے سے حقیقت میں بدلا گیا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ارے وہی ہوا جس کا تمہیں ڈر تھا. تو کسی کو اس طریقے کی بات سامنے والے کو کہنے نہ دیں آپ، اور لوگوں کو اپنے اوپر اس طریقے سے حاوی نہ ہونے دیں. اسی لیے آیت نمبر دیکھیے 15 میں اب کیا ہوا. یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا. پھر جب وہ سب لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو، اور جمع ہوئے وہ سب، ایک جٹ ہوئے وہ سب اس بات پر کہ اب یوسف کو گہرے کنویں میں ڈال دیں. کیا پتہ چلا؟ اپنے ساتھ لے آئے، اینڈ انہوں نے اپنی پلاننگ کو انجام دینے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے وہ انجام دینے کے لیے آگے آ گئے. اب ہوا یوں کہ انہوں نے یعنی انجام دے دیا، یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں ڈال دیا. سوچیے ذرا اس وقت، یعنی کہ سوچیں آپ، حسد کا جو جذبہ تھا اتنا زیادہ غالب تھا ان کے اوپر، اتنا زیادہ سوار تھا کہ سوچ بھی نہیں رہے. معصوم سا، خوبصورت سا، پیارا سا ان کا بھائی، اس کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد بیٹھے رہے وہ وہاں پر. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے تو ہم نے وحی کی یوسف کی طرف کہ ضرور بضرور تو خبر دے گا انہیں ان کے ان معاملات کے بارے میں، ان کی اس کرتوت کے بارے میں، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. سوچے، یہ دیکھیں کہ نبوت تو نہیں ملی تھی اس ٹائم میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب اپنے کام کے لیے جب کسی بندے کو چننا ہوتا ہے تو بچپن سے ہی اس کی تیاریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع کر دیتے ہیں، تیاریاں اس کی چالو ہو جاتی ہیں. یہاں صبر کو دیکھیں آپ، یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ صبر کا جذبہ دیکھیں آپ. اب سوچیں کہ جس وقت ان کے اتنے 10 بھائی ان کو کنویں میں پھینک کر ڈال کر جا رہے تھے، وہ چاہتے تو شور مچا سکتے تھے،
नहीं भाई रुको, मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हो, ये गहरा कुआं, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बैठे रहे सब्र से। यहाँ पर आप उनके जो है वो सब्र का लेवल देख सकते हैं कि किस तरीके से वो वहाँ बैठे रहे और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके दिल में बात डाली। इंट्रो में आपको बताया गया ना कि तकरीबन उनकी जो एज थी 8 से 10 साल के करीब, अल्लाह आलम, लेकिन बच्चे ही थे ना, सारे भाइयों से छोटे ही थे ना वो। तो यहाँ पर आप उनके सब्र को जो है वो ज़रा देख सकते हो कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने भाई के साथ मामला किया। चलिए आगे देखते हैं इंशाल्लाह कि आयत नंबर यह था 16 में क्या बताया जा रहा है। अब क्या हुआ, भाइयों को जो करना था वो तो उन्होंने कर लिया। वजअ आबाहुम इशअन यबकून, और आए तमाम भाई अपने वालिद के पास रात को रोते हुए। क्यों भाई, रात को क्यों आए रोते हुए? ये जो कांड करना था उन्होंने तो सुबह ही कर लिया था, सुबह ही आते ना। अगर सच्चे थे वाकई, उन्हें अगर फ़िक्र थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, तो सुबह ही आते एक्सक्यूज़ेस देने के लिए अपने वालिद को। लेकिन वो रात में आए, क्यों? क्योंकि रात के जो अंधेरों में है अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को छुपा सके वो। अमूमन देखिए यही देखा गया है ना कि जो कि क्राइम वगैरह होते हैं, इतने केसेस, और जितनी चोरी चकारी डकैती, ईच एंड एवरीथिंग, कत्ल व गारत, सब कुछ वो अक्सर करके रात में होता है। क्यों? क्योंकि जुर्म के लिए लोगों ने अंधेरे को पसंद किया और जो है वो अंधेरे में ही इस तरीके के वो काम करते हैं ताकि लोगों से हम छुप सकें, लोगों के सामने हमारी जो हरकतें ना आ सकें। वालिद के पास रात के वक्त रोते हुए आए और क्या कहने लगे, ज़रा गौर करिएगा। क़ालू, वो सब कहने लगे, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इन्ना ज़हबना, बेशक गए थे हम सब जो है वो दौड़ लगाने, और हमने छोड़ दिया था यूसुफ को हमारे सामान के पास, तो खा गया उसको भेड़िया। लो भाई, वालिद से क्या कह रहे थे कि हमारे साथ भेज दीजिए, खाएगा, खेलेगा, कूदेगा, पिएगा, और फिर ले जाकर वहाँ सामान के पास जो है वो सामान को टेक केयर करने के लिए छोड़ दिया, सामान को ताकने के लिए छोड़ दिया। याद रखें, बंदे मोमिन ऐसा कभी नहीं करता है, सच्चे लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। वो अपनी ज़बान पर कायम रहते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन इनके अंदर ईमान की कमी थी। दैट्स वाई वो इस तरीके से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ मामला कर रहे थे। कहने लगे उसको भेड़िया खा गया। ओहो, अच्छा भेड़िया ही क्यों खाया, कोई और जानवर क्यों नहीं खाया? क्योंकि इन्हें आइडिया तो उसी वक्त आ गया था जब पीछे हमने जब देखा ना, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं मुझे डर लगता है, तुम इसे ले जाओ और कहीं से भेड़िया ना खा जाए। तो अपने वालिद के उस वीक पॉइंट का इन्होंने फ़ायदा उठाया, फ़ायदा इस तरीके से उठाया। और फिर उसके बाद अच्छा कह रहे हैं, आगे का जुमला सुनिए, और हमें पता है कि आप हमारे पर भरोसा नहीं करेंगे, वलो कुन्ना स्वादिकीन, अगर हम सच्चे भी हैं ना तो आप हमारा भरोसा नहीं करेंगे। वी नो, क्या ज़रूरत थी ये कहने की, झूठे थे ना, इसलिए अपनी जो है वो सच्चाई का यकीन दिला रहे थे। तो देखिए कि सच्चों को इसे बोल बोल कर यकीन नहीं दिलाया जाता है कि आप मेरी बात का यकीन करें, कसम से मैं सच कह रही हूँ, ऐसा है वैसा है। और ये जो था यानी कि उस वीक पॉइंट को, तो जैसे मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इन आयतों से हमें जो सीखने मिल रहा है, हमें अपना वीक पॉइंट किसी को बताना नहीं चाहिए, इवन वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो। बी केयरफुल, क्योंकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं आपका। तो यहाँ पर जो है याकूब अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने ऐसा कहा तो याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, और क्या किया उन्होंने, और ज़्यादा यकीन दिलाने के लिए वजाऊ, और भाई जो है वो सब ले आए थे यूसुफ के कमीज़ पर खून के जो झूठे दाग धब्बे लगाकर लाकर अपने वालिद को यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो है वो शर्ट दे दिया, कुर्ता दे दिया। सोचे ज़रा, दिल दहलता है। वो प्यारा सा मासूम सा यूसुफ और अपने भाइयों पे इतना भरोसा करके, वालिद ने इतना भरोसा करके भेज दिया, और क्या मामला किया उनके साथ। और हुआ क्या फिर, अब याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब सुने, बड़ा ही खूबसूरत जवाब है।
क़ाला, वालिद ने कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वालिद साहब कहने लगे, बल्कि बना लिया तुम्हारे लिए तुम्हारे जी ने एक बहाना, बस एक बनावटी बात तुम ले आए हो मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे इस बनावटी बात पर जो तुमने मेरे बच्चे को जो है वो छोड़ दिया कहीं, इस पर मैं सब्र करूँगा और बहुत खूबसूरत सब्र करूँगा। और सब्र करने का जो हौसला है मुझे अल्लाह ही देगा। ये जो तुम बातें बना रहे हो इस पर मुझे अल्लाह सब्र की तौफीक देगा। सुभान अल्लाह। ये था याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब अपने बच्चों के लिए। सब्र की बात है। तो यहाँ पर देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सब्र, बेहतरीन सब्रुल जमील क्या है? वो है कि ला शिकवा फी, कि जिसमें कोई शिकवा ना हो। जी हाँ, उसको सब्र जमील कहा जाता है। अब आप सब जगह वावेला मचा दिया, रो दिया, पीट दिया, सब कुछ बता दिया और सब कुछ कर करा के, और इंसान कहता है लो भाई अब मेरे अंदर सब्र आ गया। जी नहीं, इसको सब्र नहीं कहा जाता है। बिल्कुल जो इंसान को तकलीफ़ पहुंची है, जो सदमा उसको पहुंचा है, ऑन दैट पॉइंट, ऑन द स्पॉट, उसकी ज़बान पर कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी उसकी ज़बान पर जो है वो शुक्र के जज्बे होने चाहिए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाता है। ऐसे ही नहीं मिलता है सब्र जमील। आज लोगों की नज़र में आप देखिए सब्र जमील क्या है कि भाई इसको भी बता दो, उसको भी बता दो, सब जगह ढिंडोरा पीट दो, भाई मुझे तकलीफ़ है, मुझे परेशानी है, एंड देन उसके बाद आप कहोगे मैं तो बहुत सब्र वाली हूँ, भाई मैं बहुत सब्र करती हूँ। जी नहीं, इसको सब्र जमील नहीं कहा जाता है। और याकूब अलैहिस्सलाम का जो है आप समझिए कि एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि कितना सब्र था उनके अंदर। रखें आप खुद को, रख कर देखें ज़रा, खुद को सोचिए ज़रा। यहाँ पर आज अगर मेरा या आपका बच्चा किसी एक बच्चे को ले जाकर इस तरीक़े से कहीं छोड़ दे, कितना वावेला हम मचा देते घरों में, कितना बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, उसको इतना धुतकारते हैं, इतना डांटते हैं, दपटते हैं। और याकूब अलैहिस्सलाम, ठीक है जो बातें तुम बना रहे हो ना, मैं इस पर सब्र करूँगा। सोचिए, यहाँ पर रखिए, खुद को रखकर सोचिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल्सो पेरेंट्स। तो सोचिए ज़रा। अब आप सोचेंगे याकूब अलैहिस्सलाम को कैसे पता लगा कि ये लोग झूठी बातें बना रहे हैं? आपको क्या लगता है? आज देखें कि ऐसा केस अगर किसी को दे दिया जाए, भाई मेरा बच्चा मिसिंग हो गया है ना, और मेरे ही बच्चे ने घुमा दिया उसको, इन्वेस्टिगेशन होगा, हमें तो इतना गुस्सा आएगा कि हो सकता है हम दूसरे बच्चे को उठा के पुलिस के हवाले कर दे कि मेरे एक बच्चे के साथ तुमने ये रवैया किया, ऐसा किया, वैसा किया। गुस्से की हद नहीं होगी हमारी। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम नहीं। आइए देखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कैसे पता किया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो अब एक बात बताएं, आप अल्हम्दुलिल्लाह आयतें आपको अगर समझ आ रही होंगी तो थोड़ी देर के लिए आप खुद भी दिमाग लगाएंगे अपना और सोचेंगे कि हाँ वाकई कैसे पता चला। तो एक बात बताएं, ये कौन सा ये भेड़िया था भाई, इतना तमीज़ वाला, इतना मुहज़्ज़िब कि उसने पूरा का पूरा ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। कोई जानवर ऐसा करता है? पूरा का पूरा। एंड ये जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की शर्ट लेकर आए, कुर्ता, जो भी वो ड्रेसिंग होगी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो कहते हैं कि वहाँ पर किसी छोटे से जानवर को इन्होंने शिकार किया, मारा उसको, और उसका खून उठाकर जो है लगा दिया शर्ट पर। याकूब अलैहिस्सलाम ने कैसे पता किया, कैसे इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने, कैसे उनको इस बात की सीआईडी हुई? तो याद रखें कि खून तो लगाए भाइयों ने कुर्ते पर, शर्ट जो भी था उसको फाड़ना भूल गए। तो बताएं आप, कौन सा जानवर इतना तमीज़दार होता है कि वो
بندے کے مطلب جس کو اس کو کھانا ہے، جس کا شکار اس کو کرنا ہے، پہلے اس کے پورے شرٹ اتارتا ہے، کپڑے اتارتا ہے، دین اس کو کھاتا ہے. کوئی بھی جانور اتنا تمیزدار تو نہیں ہوتا. اس طریقے سے ان کا جھوٹ پکڑا گیا. یاد رکھیں کہ یہ جرم کرنے والا مجرم جو ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ میں نے جو کرائم کیا ہے وہ چھپ گیا ہے، میں پکڑا نہیں جاؤں گا. ہر مجرم کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ پکڑا ضرور جاتا ہے. جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو پکڑ لیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یوسف کو پورا بھیڑیا اکھا کھا گیا اور شرٹ اتار کے تمہیں دے دیا اس نے، اور خون لگا ہوا تھا، ٹھیک تھا جو بھی تھا. تو اس طریقے سے ان کا جھوٹ پکڑا گیا، اور جو ہے وہ کہ وہ شرٹ کو پھاڑنا بھول گئے تھے لیکن شرٹ پر خون لگانا نہیں بھولے وہ. تو یاد رکھیں جھوٹ کہیں نہ کہیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے. بی کیئرفل، جھوٹ بولنے سے بچیں. ان کہانیوں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو بہت ادب سکھا سکتے ہیں. اینڈ ون تھنگ مور، کہ ابھی بالکل شروعات ہے اسٹوری کی، تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی، اچھی لگے تو آپ عمل کر لیں. کبھی بھی آپ اپنے بچوں کو جب کوئی بھی اسٹوری سنائیں، اسپیشلی قرآن سے لے، کیونکہ اس میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے. پیچھے جیسے کہ انٹرو میں نے بتایا ہے کہ چلو بھائی یہ قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، تو کیا ہم بھی قصے کہانیاں پڑھ اور سن سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ دیر از اے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اسٹوری جو آپ کہانی قصے جو پڑھ رہی ہیں اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جو سچائی پہ بیس ہو آپ سن سکتی ہیں، سنا سکتی ہیں. جب بھی آپ اپنے بچوں کو، ہاں یہ بات دھیان رکھیں، جب بھی آپ اپنے بچوں کو کوئی بھی اسٹوری سنائیں تو اس کے جو کہنا چاہیے کہ پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں نا، اوکے، مثبت جو پہلو ہوتے ہیں، جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ سکھایا کرے پہلے. اگر آپ بالکل نیگیٹو باتیں اسٹوری میں سے سنائیں گی تو بچے کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی. آپ کو اپنے بچوں کے مائنڈ کو، ان کی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے. تو پازیٹیو کرنے کے لیے ہمیں انہیں پازیٹیو بات جو ہے وہ پازیٹیو پہلو اس اسٹوری کا بتانا پڑے گا. تو مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے 18 آیت تک ہمارا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اوکے، آپ بھی ذرا اپنے طور پر غور و فکر کریں کہ یہاں پر مجھے ایز اے پیرنٹس یعقوب علیہ السلام کے رول سے کیا ایک کہ سبق لینا چاہیے، اور اگر میرے بچے اگر کسی بچے کے ساتھ کرتے ہیں تو مجھے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. اینڈ ون تھنگ از ویری امپورٹینٹ، بچے جب کبھی کوئی غلطی کریں، لسن کیئرفلی، بچے جب کوئی غلطی کریں تو آن دا اسپاٹ انہیں کوئی سزا نہ دے، ذرا سائڈ دے، انہیں تھوڑا سا وقت دے، انہیں خود ہی سوچنے پر، غور و فکر کرنے پر آپ مجبور کریں. آپ خود سوچیں بیٹھ کر کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا غلطی آپ سے ہوئی ہے. یہ ایک اچھے پیرنٹس کی نشانی ہے. ایک اچھے پیرنٹس کی نشانی یہ نہیں ہے کہ جب بھی غلطی بھی اٹھے سٹے دے، ایک تھپڑ ادھر مارا، ایک تھپڑ ادھر مارا، اتنا مارا کہ بچہ ہاسپٹلائز ہو گیا. استغفر اللہ، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. بی اے لائک گڈ پیرنٹ انشاءاللہ. اوکے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.